శ్రీహరి గారు తెలుగు రాష్ట్ర ధన్వంతరి మెంబర్స్ అందరికి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఒక అద్భుతమైనటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ అందించడం జరిగింది. ధన్వంతరి ఆర్గానిక్ ఇండియన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆయన పెట్టారు. దాన్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియోకి, అలాగే మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జై ధన్వంతరి. Heart health care. So let us start with our Dhanvantari's product for heart health care. So we are going to check omega rich capsule, cornicotin tablets and cardiac care tablet. Yes sir. So this నమస్కారం అండి అందరికీ. డాక్టర్ రష్మి తాంబే గారు ఇవాళ మరికొన్ని హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మనకందరికి సమాచారం అందిస్తారు. ముఖ్యంగా కార్నికో 10 టాబ్లెట్, కార్డియో కేర్ టాబ్లెట్, ఒమేగా రిచ్ టాబ్లెట్, వీటి మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాళ ఇస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. So as we all know that for heart care and for even the complete body care, we need a healthy lifestyle. Now healthy lifestyle just do not come just like that. अपने आप से नहीं आता है. We have to maintain our healthy lifestyle with the help of by maintaining our nutrition, in which we should get more protein, more vitamins, more minerals. We have to take complete good diet along with some exercise, some stress management exercise, and with the help of food and nutrition and with other activities, we can maintain the good healthy lifestyle, and by which we can maintain our heart care as well as the healthy heart, and the complete body care can be taken. Yes sir. అయితే ఆరోగ్యకరంగా మన గుండె ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన గుండె మనకి ఉండాలి అంటే మన జీవన విధానంలో కొన్ని పద్ధతుల్ని మనం పాటించవలసి ఉందండి. కేవలం మిత ఆహారం, ఫ్యాట్ తక్కువ ఆహారం తీసుకోవడమే కాకుండా మనము కొవ్వు పదార్థాలని తగ్గించుకుని వ్యాయామం చేసుకుంటూ మనకి సరిపడా సప్లిమెంట్లు తీసుకుని సరిపడా ప్రోటీన్ శరీరానికి అందుకుంటూ వ్యాయామంలో కూడా గుండెకి సంబంధించిన యోగా ఉంది, తర్వాత జిమ్ లో చేసే పద్ధతులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ కొన్ని రకాల ఆరోగ్యకరమైన డ్రింకులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి ఒక పూర్తి సమగ్రమైన ఒక సమతుల్యమైన జీవన విధానంతోనే మనం ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. చెడు అలవాట్లకి దూరంగా ఉండి నిద్రలేమి లాంటి సమస్యల్ని మనం త్వరగానే సాల్వ్ చేసుకుని ఇలాంటివన్నీ చేసుకున్నాకే గుండెని మనం పూర్తి ఆరోగ్యంగా కాపాడుకోగలుగుతామండి. జీ మ్యామ్. So this slide is little bit, we consider that we are living a very healthy lifestyle, but the picture is something like this ki yes, if you are not having a good food, good nutrition, good sleep, not having good activities, physical activities, then you can say that we are not living a healthy lifestyle. Now this is a paper cutting, it is quite old. Actually this Medicon has been conducted in Bangalore, Healthy Medicon in 2022, in which they have discussed about the heart care, and here they have discussed the various cardiologists and heart specialist doctors. It has been established that the young people, adult people, and the middle-aged people, especially from age to 30 to 44-45 age, people are dying because of the heart attack. And this is a kind of special attention to be given because of the our lifestyle and the food what we eat. So because of the change in the lifestyle and because of the food what we eat, the ahar what we take are the main reason for the heart diseases, and young people are dropping dead due to cardiac arrest, and here is who are at the risk and how to prevent it. So this is a kind of in this conference they have been established that in India, means in Bharat, there will be more deaths till in 2030, more and more deaths will be because of the heart attack, and this is a kind of very, very alarming thing for all of us. And in Dhanvantari, we have some very good products by which we can take care of our
heart, and then this risk can be prevented. Yes, sir. అయితే మనము ఆరోగ్యమైన జీవనం విధానాన్ని పాటిస్తున్నామా అన్న దానికి కొన్ని గణాంకాల్లోకి గనక వెళ్తే భారతదేశం అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుందండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ మ్యామ్, Yeah. ది నెక్స్ట్ వన్. Yes. Oh, this one. Yes. So the PowerPoint one is not required, ma'am. It's jumping, I suppose, after the Now it is there. ఓకే. అయితే 2030 సంవత్సరానికి గనక ఇప్పటి పరిస్థితుల్ని మనం ఒక అంచనా వేసుకుని చూస్తే ప్రపంచంలో అత్యధిక మరణాలు, గుండెపోటు వల్ల కలిగే మరణాలన్నీ మన భారతదేశంలోనే ఉంటాయి అన్నట్టు పరిస్థితి తెలుస్తోంది. చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇది. గణాంకాల్లోకి వెళ్తే వయసులో పెద్దవాళ్లే అన్నట్టే కాకుండా చిన్నపిల్లలు అంటే 20-25 ఏళ్ళు పైన వాళ్ళు కూడా హార్ట్ అటాక్ బారిన పడే ప్రమాదం కనబడుతోంది. దీనికి ముఖ్య కారణం జీవన విధానమే. వాళ్ళ ఆహారపు అలవాట్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడము, సరైన టైంకి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, పొగ త్రాగడము, తర్వాత మద్యపానం ఇలాంటి అలవాట్లు, వ్యాయామం పూర్తిగా లేకుండా వారి ఉద్యోగ పరిస్థితుల్లో వారు కూర్చునే ఉండడము, కనీసం కదిలే పని కూడా లేకపోవడము, ఎక్కువగా మొబైల్ రిలేటెడ్ గా పనులు, కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ గా ఉండడం వల్ల కదలిక పూర్తిగా లేకపోవడము, వీటితోటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ల ద్వారా కొవ్వు శాతం పెరిగిపోవడము, విష పదార్థాలు పెరగడము, దీంతో రక్తనాళాల్లో బ్లాక్లు అయ్యి గుండెపోటు వచ్చి ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ గణాంకాలు అందుకనే చూస్తే 2030కి భారతదేశము ఒక హార్ట్ అటాక్ హబ్ లాగా, హార్ట్ అటాక్ ఒక రాజధాని లాగా మారిపోయే ప్రమాదం కనబడుతుంది. దీని నుంచి మనము ఎదుర్కోవాలి ఈ సమస్య నుంచి అంటే సరైన సమతుల్య జీవన విధానంతో పాటు శరీరం ఉత్పత్తి చేసుకోలేని సప్లిమెంట్లు ధన్వంతరిలో మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాంటి సప్లిమెంట్లు అవి తీసుకుని మనం ఎలాగ కాపాడుకోవచ్చు చూద్దాం. జీ మ్యామ్. Now, in this slide, we will see deaths due to heart disease in India. This is very, very alarming condition. See, in this circle, it has been divided into 6 parts, and it has been in the form of percentage. It has been shown that 19% of all deaths are accounted by heart diseases, and all age groups are included. 25% death in the age of group of 25 to 69 years occurs because of the heart disease. 32.8% deaths occur because of the heart ailments in urban areas, and 22.9% deaths occur because of the heart ailments in rural areas. Now, this is the orange color is showing what 900 people under 30. Just remember, see this, under 30 die due to heart disease in India every day, and at the end 4 people die of heart attack every minute in India at the age group of mainly between 30 to 50. So these two, orange and green color, the statistics or the number, it is very, very disappointing and very alarming that this type of number is coming in India because of the death because of heart attack, and that too in between the age of 30 to 50. Yes, sir. ఈ గణాంకాల్లోవి కొన్ని వివరాలు అంటే ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంది అన్నదానికి నిదర్శనంగా కొన్ని నంబర్లు, కొన్ని సంఖ్యలు మీరు ఈ స్లైడ్ లో గమనించవచ్చు. 19% అంటే 100లో ప్రతి 19 మరణాలకి గుండె యొక్క ఆరోగ్యము, గుండె యొక్క జబ్బులు కారణంగా వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా 19% మంది గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బందులతో చనిపోతున్నారు. 25% మంది ఈ ఇబ్బందుల్లో ఎవరు అంటే 25 నుంచి 69 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న వాళ్ళుగా తెలుస్తున్నది మనకి. 32% మంది
సిటీల్లో బతికే వాళ్ళు 132 మంది సిటీల్లో బతికే వాళ్ళు గుండెపోట్లతోటి గుండె జబ్బులతోటి మరణిస్తున్నారు. 23% సుమారు 123 మంది విలేజెస్ లో గ్రామాల్లో గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళకి గుండెపోట్లు గుండె జబ్బులతో సమస్యతో చనిపోవడం అనేది గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. ఇంకా క్లుప్తంగా చూడాలంటే 30 వయసు లోపు 900 మంది ప్రతి సంవత్సరం కాదు ప్రతిరోజు 900 మంది 30 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు గుండె జబ్బులతోటి మరణం బారిన పడుతున్నారు. అదే మనం ప్రతి నిమిషానికి గనక మనం కానీ తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి నిమిషము 4 గుండె జబ్బులతోటి గుండెపోటుతోటి 30 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళు చనిపోతున్నారు. చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. ఈ స్లైడ్ మీరు గమనించగలరు. జీ మ్యామ్. And COVID-19 raises also risk of heart attack. So here also some important statistics are given. So here we come to know that adult people and the age group, this age group 25 to 40 age group is most vulnerable to the blood clots related deaths, and then it leads to the heart attack. And that's why this is heart diseases are increasing, and especially the cardiac arrest and heart attacks are found more in 25 to 44 age group. Yes, sir. అయితే కోవిడ్ సంక్షోభం తర్వాత కూడా ఈ గుండె జబ్బులు గుండె పోటుతో మరణాల ప్రభావం కూడా చాలా పెరిగింది. సుమారు 14% క్షణికంగానే గుండెపోటు వచ్చి మరణం సంభవించిన పరిస్థితి కోవిడ్ పాండమిక్ లో కోవిడ్ సంక్షోభంలో 14% పెరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా కారణాలు మనం చూసుకున్నట్టయితే గుండెలో రక్తనాళాలు గడ్డకట్టేసి దానివల్ల మరణం జరగడం, సరైన మోతాదులో రక్తము ఆక్సిజన్ గుండెకి అందక గుండెపోటు సంభవించి మరణాలు జరిగేవి ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా ఎక్కువగా మనకి కోవిడ్ పరిస్థితిలో కనిపించాయండి. జీ మ్యామ్. Now here we can see these are the various diseases or the symptoms what we see in the heart disease. And first of all, these two indications like 1, 2, 3, 4, 5 numbers you need to know for a healthy heart. So if you want to keep your heart healthy, your body mass index should be normal, 18.5 to 24.9. Then if you go above it, then it will be overweight. And if it is more than 30, then it will be obese. Second is waist size, that is measured at your belly button. So women, they should have less than 35 inches, and men, they should have 40, less than 40. Third, blood pressure. So blood pressure, it should be 120 to 80. Fourth is cholesterol. So total number should be less than 200, in which there are two types of cholesterol. One is HDL, that should be more than 40, and LDL should be less than 100. So HDL and LDL, they are called as what? Good cholesterol and bad cholesterol. So they should be in a proper ratio, and HDL should be more and LDL should be less. And fifth symptom is blood sugar, that should be less than 100 after fasting 8 hours. So this will help your heart to maintain the heart condition, and if it is not maintained properly, then there may be these are the different types of diseases may occur. That includes the hypertension, that is high blood pressure, then cardiomyopathy, that is myocarditis, inflammation and the pain in the muscles of the heart, then arrhythmia, that is the rapid heartbeat, acute cardiac injury, coronary artery disease, and finally the heart failure. So these are the various numbers you should know to maintain the good heart health, and if it does not there, then these are the few conditions may arise, and finally we come to the, there can be the heart attack, and finally the heart failure occurs. Yes, sir. ఈ స్లైడ్ లో మనకి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంది అన్నదానికి మనము బహిరంగంగా స్థూలంగా ఎటువంటి విషయాల్ని మనం గమనించుకుని మన గుండె ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోగలిగేలాగా చాలా సింపుల్ గా కొన్ని పద్ధతుల్ని చెప్పారు. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోగలరు అవకాశం ఉంటే. ఒకటి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్, అంటే మన బరువు
తర్వాత బరువు యొక్క సాంద్రతది ఒక ఇండెక్స్ గా మనము మెజర్ చేసుకుంటాము. అది ఆటోమేటిక్ గా మన బరువుని గనక మన ఎత్తు బరువు గనక ఒక నిష్పత్తిలో గనక మనం చూసుకోగలిగితే దాన్ని బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాము. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తుల్లో 18.5 నుంచి 24.9 మధ్య ఉంటుంది. మీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ 24.9 వరకు ఉన్నట్టయితే మీరు ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులుగా పరిగణించబడతారు. 25 నుంచి 29.9 మధ్య కనుక ఉంటే మిమ్మల్ని ఊబకాయంగా అంటే స్వల్ప ఊబకాయంగా ఓవర్ వెయిట్ గా అని మనం నిర్ధారించబడతారు. మీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ 30 కనుక దాటినట్టయితే అధిక ఊబకాయం ప్రాపర్ ఊబకాయాన్ని ఒబిసిటీ అంటాము. ఆ విధంగా మిమ్మల్ని పరిగణించబడతారు. సో మీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది మీ ఎత్తు బరువుతో మనం తెలుసుకోవచ్చు. 2, మీ నడుము చుట్టుకొలత స్త్రీలకైతే 30 ఇంచీల కంటే తక్కువ ఉండాల్సి ఉంది. పురుషులకైతే 40 ఇంచీల కంటే తక్కువ ఉండాల్సి ఉంది. టేపుతో మనం కూడా కొలుచుకోవచ్చు. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మీకు గుండె ఆరోగ్యం మీద మీరు రిస్క్ లో ఉన్నట్టు, ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిగా మనం గ్రహించుకొని సరైన మెథడ్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3, మన బ్లడ్ ప్రెషర్, రక్తపోటు 120 సిస్టోలు, 80 డైస్టోల్ అంటే సంకోచం వ్యాకోచం 120, సంకోచం 80 మధ్య 120/80 కనుక మన రక్తపోటు చిన్న క్లినిక్ లో మెజర్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. అది 120/80 కంటే తేడా ఉంటే గుండె ఆరోగ్యంలో ఏదో ఇబ్బంది ఉంది అని ఒక సంకేతం. కొలెస్ట్రాల్ కొవ్వు పదార్థంలో ముఖ్యమైనది. శరీర రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ మనకి 200 mg/dL. 200 కంటే అధికంగా ఉంటే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొలెస్ట్రాల్ లో 2 రకాల కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి. ఒకటి HDL హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్, ఇంకొకటి LDL అనేది లో డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్. హై డెన్సిటీ లైపోప్రోటీన్ మనకి 40 కంటే తక్కువగాను, LDL 100 కంటే ఎక్కువగాను ఉంటే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. 5వది ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది, మన రక్తంలో చక్కెర శాతం 100 mg/dL కంటే 8 గంటలు మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు తర్వాత మన రక్తంలో 100 mg ప్రతి డెసిలీటర్కి కంటే ఎక్కువ గనుక చక్కెర ఉంటే అది గుండెపోటుకి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ 5 సంకేతాలు మీరు రెగ్యులర్ గా ప్రతి నెల, ప్రతి 3 నెలలు చెక్ చేసుకుని ఉంటే, ఇది కండిషన్ లో ఉంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే. తేడా ఉంటే మటుకు మనం సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తేడా ఉంటే ప్రమాదం ఏమిటి అంటే, 1 అధిక రక్తపోటు రావడం, తల తిరగడం, ఇలాంటి ప్రమాదాలు. ఏరిథమియా అంటే గుండె కొట్టుకునే పనితీరులో తేడా ఉండడము, 72 నుంచి 80 సార్లు కొట్టుకోకుండా కాసేపు ఎగుడు దిగుడుగా ఉండడము, దానివల్ల రక్తం సరిగ్గా అందకపోవడం ప్రమాదాలు. గుండెకి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గుండె కండరాలు ఫెయిల్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి గుండెలో గడ్డలు, రక్తనాళాల్లో గడ్డలు కట్టి హార్ట్ ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదము. ఇందాక మనం తెలుసుకున్న 5 సంకేతాలు స్థూలంగా చూసుకోగలిగినవి. అవి మనం కనుక గ్రహించుకుని సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోపోతే రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటి ప్రమాదాలు, గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులు, గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి మీరు. రైట్ మ్యామ్. Okay, now these are the few famous personality. I think you people might be knowing about the last 2, Puneet Rajkumar and Siddharth Shukla. These 2 artists from the South, and they died at the very early age because of the heart attack, suffered a cardiac arrest, and Siddharth Shukla he also died at the very early age. So this is how we can see like how the young people are dying because of the cardiac arrest. I'll go to the next slide, sir. Okay. Now here we have Dhanvantri Distributors Private Limited introduces Omega Rich, a very good herbal source of Omega 369. So first let us understand what is Omega 369, why it is required, and how these 3 ingredients, Omega 3, Omega 6 and Omega 9, how they are helpful to protect our heart by giving very good special treatment with the help of this combination Omega 369 fatty acid, and then we will see how it can be
prevented, how this capsule is made, what is the combination, and how it is actually preventing the and taking care of the heart diseases. Yes, sir. అయితే కొంతమంది సెలబ్రిటీలు మనకి సినిమాలో, మీడియాలో, క్రీడల్లో, బిజినెస్ లో, వ్యాపారంలో పేరున్న పేర్లు ఈ స్లైడ్ లో మీరు చూస్తున్నారు. పునీత్ రాజ్ కుమార్ అని, కేకే అని, సిద్ధార్థ శుక్ల అని, వీళ్ళందరూ వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎంతో సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు. కానీ అనుకోకుండా వారు దురదృష్టవశాత్తు గుండెపోటుకి గురై మరణించిన సెలబ్రిటీల్లో ముఖ్యంగా మనం వీరి ఫోటోల్ని ఇవాళ చూస్తున్నాము. అంటే గుండెపోటు ఎంత ప్రమాదకరమైంది, లైఫ్ జీవన విధానంలో మార్పులే దీనికి పరిష్కారం అన్నది సూచించడానికి ఒక సరైన నిదర్శనంగా ఈ స్లైడ్ పెట్టడం జరిగింది. సో వీటి నుంచి మనకి ఉపశమనంగా, నివారణాత్మకంగా ధన్వంతరిలో ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయని మనం ముందు చూసుకున్నట్టయితే, మొదటి ప్రొడక్ట్ రిచ్, పూర్తిగా వనమూలికలతో తయారైన సోర్సు ఒమేగా 3, 6, 9 సరైన నిష్పత్తిలో కలిపి మనకు అందించిన ప్రొడక్ట్ ఒమేగా రిచ్ క్యాప్సూల్స్. జీ మ్యామ్. So let us understand what is the importance of dietary fats. So omega-3, omega-6 and omega-9, these are the fatty acids, and why they are important in our body. First is omega-3 fatty acid. It's a polyunsaturated fat which our body cannot make. That's why they are called essential fats. Now omega-3 fats are a crucial part of a human cell membrane. The various functions what we get from omega-3 is that is useful in the improving the heart health. They manage to control cholesterol, triglycerides and blood pressure level. They are also useful in the reducing weight and waist size, as we have seen in the earlier slide, how the heart health can be maintained, how you can measure your waist and weight size. So omega-3 help to manage their weight and waist circumferences. Then this is also very, very important to decreasing the liver fat. Initial research suggests that the consuming omega-3 help to decrease the amount of fat in our liver and fighting inflammation. These are the three important ones. Omega-3 fatty acid also used to reduce the inflammation that occurs in some chronic diseases which later cause to heart disease. So these three, first is improving heart health, reducing weight and waist size, decreasing liver fat and fighting inflammation are the four important features by which we get from the omega-3 fatty acid. Yes, sir. కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒక్క ఉపయోగాలు శరీరానికి ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాము. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వాటిని పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటాము. అంటే ఇవి మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ గా, అవసరమైన కొవ్వు ఆమ్లాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఎందుకంటే శరీరము స్వశక్తితో ఇది ఉత్పత్తి చేసుకోలేని కొవ్వు ఆమ్లాలు. ఒమేగా-3 ఫ్యాట్లు శరీరం యొక్క ప్రతి కణం పొరలో ఉంటుంది. ఈ శరీరం యొక్క కణం యొక్క పొర తయారవ్వాలంటే ఒమేగా-3 ప్రాధాన్యం చాలా ఉంది. దానివల్ల కణాలు బలంగా ఉండి, కణాలు ఏమైనా అవసరమైన పదార్థాలని పీల్చుకోవడము, అనవసరమైన పదార్థాలని విసర్జించడంలో కణం యొక్క పొర యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ పొర సరిగ్గా ఉండాలంటే మనకి ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉండాలి. గుండె ఆరోగ్యము, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ శాతము, ట్రైగ్లిసరైడ్ శాతము సరైన నిష్పత్తిలో, మోతాదులో ఉండాలంటే ఒమేగా-3 పనితీరు బట్టి అది ఆధారపడి ఉంది. సో సరైన మోతాదులో ఒమేగా-3 ఉంటే ఇవన్నీ మనకి కంట్రోల్లో ఉంటాయి. మానసిక పరిస్థితి, మెదడు యొక్క ఆరోగ్యము ఒమేగా-3 పై ఆధారపడి ఉంది. బరువు తగ్గడము, చుట్టుకొలత తగ్గడం కూడా ఒమేగా-3 అన్న ప్రతిసారి మీరు ఆ సమ్మేళనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. ఒమేగా-3 బరువు తగ్గడము, చుట్టుకొలత, నడుం చుట్టుకొలతని మెయింటైన్ చేయడం, నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. కాలేయంలో కొవ్వు శాతాన్ని కూడా నియంత్రించడంలో ఒమేగా-3 ఉపయోగపడుతుంది. చాలా మందికి ఇప్పుడు కాలేయంలో ఫ్యాట్ వచ్చేస్తుంది, కొవ్వు వచ్చేస్తుంది అన్న
మనం కథలు వింటున్నాము, టెస్ట్లు కూడా చూస్తున్నాం. టెస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే కొవ్వులో ఈవెన్ అంటే మద్యపానం అలవాటు లేని వాళ్ళలో కూడా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ అని కాలేయంలో ఫ్యాట్ ఏర్పడిపోతుంది. వాటి నుంచి సంరక్షణకి ఒమేగా-3 ఉపయోగపడుతుంది. చిన్నపిల్లలు శిశు దశలోనే మెదడు యొక్క పెరుగుదల, మెదడు యొక్క డెవలప్మెంట్ లో ఒమేగా-3 పాత్ర ఉన్నది. అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్, వాతము, ఏదైనా విష పదార్థాలు, మనకి శరీరానికి పడని పదార్థాలు వచ్చినప్పుడు బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతుంది. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉపయోగపడతాయి. ఎస్ మ్యామ్. Then omega-6 fatty acid, they mainly provide energy and it is also benefit in the treating various symptoms of chronic diseases. They have been shown to reduce nerve pain, also supports bone health. They have shown to reduce blood pressure and lowers the heart disease risk. And they also help to alleviate the symptoms of rheumatoid arthritis. So in this two are very important features, decreased blood pressure and lowers the heart risk. Then omega-9 fatty acid, they are not strictly essential because our body produces them. And this is omega-9 also shown to reduce cardiovascular disease risk. And this can be actually, act as a substitute in case of low levels of omega-3 and omega-6. Now, generally what happens, just because this omega-3 and omega-6 fatty acid, it is not produced in our body. So we have to take it in our nutrition. Whatever we are eating, it should go in our food. But generally what happens, we do not get enough of omega-3 and omega-6 in our daily food. So that's why we have to take some supplement by which we can provide optimal ratio of fatty acids to our body. So combined omega-369 supplement will provide optimal ratio of fatty acid. So this will help to, especially in adults, like when we are talking about the adults and middle age group. So in adults, there will be a greater consumption of these fatty acid. It is completely associated with the cardioprotective effects. Now, since we are talking about the heart care, so that's why this combined omega-369 supplement, they provide the optimal ratio of fatty acid. So increased intake of 369 also useful in the pregnancy, associated with the decreased maternal depression. Also the reduced rates of preterm birth and reduced allergies in asthma in children. So let us focus on the cardioprotective effect right now. A greater consumption of these fatty acids will be definitely act as a cardioprotective effects. Yes, sir. omega-3 తర్వాత omega-6, omega-9 కొవ్వు ఆమ్లాల పాత్ర ఏమిటి అన్నది స్లైడ్ లో చూస్తున్నాము. omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్ కొవ్వు ఆమ్లం ఏమిటంటే మనకి శరీరానికి శక్తి, కణాల ద్వారా శక్తిని అందించడంలో omega-6 పాత్ర ఎక్కువగా ఉన్నది. ఏవైనా తొందరగా నయం కాని జబ్బులు, దీర్ఘకాలిక జబ్బుల్ని పోరాడాలంటే omega-6 కనుకుంటే దీర్ఘకాలిక జబ్బుల్ని మనం చాలా బాగా పోరాడగలుగుతాము. నరాల్లో నొప్పులు, నరాల దగ్గర నొప్పులు, పక్షవాతం లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకి నరాల కదలికలతోటి నొప్పులు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటివి వాటి నుంచి ఉపశమనానికి omega-6 సహాయపడుతుంది. ఎముకల యొక్క ఆరోగ్యంలో omega-6 యొక్క పాత్ర చాలా ఉన్నది. రక్తపోటు నియంత్రణలో omega-6 పాత్ర చాలా ఉన్నది. గుండెపోటు రాకుండా కాపాడడంలో, ఏవైనా గడ్డలు ఏర్పడితే ఆ గడ్డలు త్వరితగతిలో కరిగిపోయేలాగా చేసి గుండెపోటు రాకుండా చేయడంలో omega-6 పాత్ర చాలా ఉన్నది. అలాగే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, కీళ్ల వాతం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇలాంటి సమస్యలు కూడా రాకుండా omega-6 పాత్ర చాలా ఉన్నది. omega-9 కొద్ది శాతం మన శరీరం తయారు చేసుకోగలుగుతుంది. ఎప్పుడు గుండెపోటు సమస్యల నుంచి కాపాడడంలో omega-9 పాత్ర ఉన్నది. ఎప్పుడన్నా omega-3, omega-6 మనకి తక్కువ మోతాదులో ఉండిపోయినప్పుడు ఇది మనకు ఒక సబ్స్టిట్యూట్ లాగా పనిచేసి omega-9 వాటి పాత్రని తీసుకుని శరీరాన్ని సంరక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. అందుచేత మనకి omega-3, 6, 9 ఒక సరైన నిష్పత్తిలో గనక మనం సప్లిమెంట్ల ద్వారా తీసుకోగలిగితే గుండె ఆరోగ్యమే కాకుండా వేరే వేరే
రసాయన చర్యల్లో కూడా వీటి పాత్ర ఉంది. ఉదాహరణకి గర్భవతి అయిన స్త్రీలు కొన్ని రకాల ఒత్తిడిల వల్ల మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా, మూడ్ స్వింగ్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది ఈ ఒమేగా 3 3 6 9 కాంబినేషన్. నెలసరి మనకి 9 నెలలు పూర్తి అవ్వకుండానే ప్రీటర్మ్ డెలివరీలు అవి అయితే పిల్లలకి సరైన అవయవాల ఎదుగుదల లేక శిశు మరణాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటివి జరగకుండా కాపాడడానికి ఒమేగా కొవ్వు ఆమ్లాల పాత్ర, ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాత్ర చాలా ఉంది. ఎటువంటి రకాల ఎలర్జీలకు కానీ, ఆస్తమాకు కానీ ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గుండె ఆరోగ్యానికి, గుండె సంరక్షణకి, గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉండడానికి ఒమేగా 3, 6, 9 చాలా ఉపయోగకరమైనవి మేడం. Yeah. Now here, let us understand this heart health and omega fatty acid. Now here is the lipid profile is given. Like normally, whenever we go through some type of high blood pressure or high cholesterol level, so that time we should take care, always test for our lipid profile. So where we can find out how much our HDL cholesterol, how much is LDL, triglyceride, and total cholesterol level. So this affects HDL and LDL. HDL should be more, LDL should be less, triglyceride should be less, and total cholesterol ratio should be not more than 240 to 100. Now here in this picture you can see the healthy artery and the diseased artery. Now in the diseased artery we see that this LDL cholesterol, the plaque has been built up and it is blocking the path of the blood circulation. In case of healthy artery, there is no blockages. The continuous supply of the blood, because the blood is always in the movement, blood is always in the circulation. So for the smooth circulation, we should have what? A healthy artery. There should not be any blockage. If there is any blockage, it will definitely, the pumping of the heart will get affected and then we will feel a high blood pressure. Okay. So omega fatty acid in a good combination, that is omega 3, omega 6 and omega 9 in a good combination, they help to reduce the blood pressure because they prevent the formation of this type of plaque, and if at all the plaque is there, then they remove the blockages of the plaque which has been built up of cholesterol. So it reduces the blood pressure. They promote heart health. So high content of linoleic acid, that is what? Omega 3. They significantly reduce the total cholesterol and low density lipoprotein, that is LDL or bad cholesterol. So after lowering the cholesterol level, there is a reduction of risk of high blood pressure, stroke as well as heart disease. So with the help of this diagram, we can clearly understand that how much is the omega fatty acid is important for our heart care. Yes, sir. ఈ స్లైడ్ ని కనుక మీరు గమనించినట్టయితే లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అన్న ఒక పరీక్ష యొక్క సమాచారం మీరు చూడొచ్చు. గుండె ఆరోగ్యం తెలుసుకోవడానికి మనం రక్త పరీక్షలు ఏమైనా చేయించుకోవాలి అనుకుంటే అందులో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ముఖ్యమైనది. ఈ లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో మనకి హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది అన్న విలువలు మనకు తెలుస్తాయి. హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి ఎప్పుడు 35 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ 160, 189 మధ్యలోనే ఉండాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ 200 నుంచి 499 మధ్యలో ఉండాలి. వెరసి మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ 240 మిల్లీగ్రాములు ప్రతి డెసిలీటర్ రక్తం కంటే తక్కువగా ఉండాలి. అంతకంటే పెరిగితే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విలువలు తేడాగా ఉంటే మనం ఏం అంచనా వేయచ్చు అంటే మీరు ఈ స్లైడ్ లో చూడొచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన రక్తనాళాలు ఎలా ఉంటాయి, జబ్బుపడిన రక్తనాళాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది డయాగ్రామ్ ద్వారా హెల్దీ ఆర్టరీ, డిసీజ్డ్ ఆర్టరీ అని చూపించారు. ఆరోగ్యకరమైన రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రవాహానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. రక్తపోటు సరిగ్గా 120/80 మీద ఉంటుంది. ఈ కొవ్వు ఏదైతే పేరుకుపోయిన కొవ్వు అనేది ఉండదు కాబట్టి రక్త ప్రసరణలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అదే జబ్బు తిన్న
జబ్బు పడిన రక్తనాళాలు, కొవ్వు శాతం పెరిగి కొలెస్ట్రాల్ కానీ, ఎల్డిఎల్ కానీ, హెచ్డిఎల్ తక్కువ ఉన్నా, ఎల్డిఎల్ ఎక్కువ ఉన్నా, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నా, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా, ఒక రకమైన కొవ్వు పదార్థాలు ఏర్పడి రక్తంలో గడ్డలు కట్టే నాళాల్లో ఇబ్బంది ఉంటుంది, రక్త ప్రవాహంలో ఇబ్బంది ఉంటుంది. దానివల్ల రక్తపోటు తేడా అవుతుంది. తేడా అవడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదము, వేరే వేరే ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదము ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకని ఇలాంటి గడ్డలు కట్టినప్పుడు కూడా ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కనుక మనకి సరైన నిష్పత్తిలో ఉంటే ఈ రక్త గడ్డల్ని అవి కరిగించేస్తాయి. రక్త ప్రవాహాన్ని మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు సరిగ్గా వెళ్లే విధంగా మనకి సహాయపడతాయి. అందుకని ఒమేగా 3, 6, 9 సరైన నిష్పత్తిలో గనక ఉంటే గుండె ఆరోగ్యం ఎప్పటికప్పుడు మనం సంరక్షించుకోగలుగుతాము. జీ మ్యామ్. Now, this is our omega rich we have in our Dhanvantri basket, which is made up of hemp seed oil, onion oil, and garlic oil. Now, this is a herbal source of omega 369, where we get a very good source of omega 3, omega 6, and omega 9 in our omega rich capsule. Yes, sir. మన దగ్గర ఉన్న ఒమేగా 3, 6, 9 ప్రోడక్ట్ ఒమేగా రిచ్, ఇందులో జనపనార నూనె, ఉల్లి నూనె, వెల్లుల్లి నూనె మొత్తంగా మొక్కల ద్వారానే తయారైనవి. ఈ 3 నూనెల సమ్మేళనంలో ఒమేగా 3, 6, 9 మనకి పూర్తి కాంబినేషన్ లో సరైన నిష్పత్తిలో దొరుకుతున్నాయి. జీ మ్యామ్. Okay, so this omega rich capsule can be utilized in the various doses. Like first of all, adjuvant in the treatment of heart disease, skin disease, gallstones, and severe conditions of nails and hairs, and extra stressful body conditions. So 2 capsules 3 times a day can be given as a, if some severe condition is there. Then adjuvant in the treatment of life-threatening disorders. If some heart diseases are something, getting more severe, or it has become little life-threatening, so 2 capsules 4 times a day can be given. Then in case of subacute and acute condition, 2 capsules 2 times per day can be given. And if you are a healthy person, for healthy persons, if you want to maintain the good health, you want to protect the heart health, you want to prevent the heart diseases, want to remain the healthy and with blood pressure level maintained, your cholesterol level maintained, then you will remain healthy person. So 1 capsule 3 times a day can be taken daily as a health supplement every day. So caution has to be added, like if you get any type of allergy with the help of any ingredient, then this can be stopped and again it can be restarted. So this is how omega rich can be utilized in various doses for the different conditions. Yes, sir. Madam, adjuvant means blood thinner, madam? No. Adjuvant means just as an addition with the treatment. See, in case of heart disease, if a person is taking some medicine, then along with the medicine, omega rich also can be added. That is adjuvant. Got it, madam. Omega rich ఉల్లి నూనె, వెల్లుల్లి నూనె, జనపనార నూనె, హెంప్, ఆనియన్, గార్లిక్ ది గుండె సమస్యలు, గుండెపోటు లేదా ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ అయ్యి ఆపరేషన్ అయింది, చర్మానికి సంబంధించిన సమస్యలు, గాల్ బ్లాడర్ లో రాళ్ళు ఏర్పడము, లేదు గోళ్ళు, జుట్టు, ఇలాంటి వాటిల్లో విపరీతమైన తేడా, మీరు మచ్చలు కానీ జుట్టు త్వరగా రాలిపోవడం కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా ఒక సహాయకారి సప్లిమెంట్ గా మీరు ఒమేగా రిచ్ ని వాడుకోవచ్చు. 2 క్యాప్సూల్స్ 3 సార్లు, ఏదైనా ఇబ్బంది ఆల్రెడీ ఉంటే 2 క్యాప్సూల్స్ 3 సార్లు మీరు ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకి మనం రికమెండ్ చేయవచ్చు. 2 క్యాప్సూల్స్ 4 సార్లు మనము కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి మనము రికమెండ్ చేయవచ్చు. 2 క్యాప్సూల్స్ 2 సార్లు ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోగ్యం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి డోసేజ్ కింద వాడుకోవచ్చు. 1 క్యాప్సూలు 3 సార్లు లో డోస్ కింద కూడా మనం రికమెండ్ చేయవచ్చు. ఎవరికైతే ఏదైనా ఉల్లి, వెల్లుల్లి, జనపనారతో ఎలర్జీలు ఉంటున్నాయో వాళ్ళకి మటుకు మనము ఆలోచించి ప్రిస్క్రైబ్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదండి.
ఎలర్జీలు ఉన్నాయా లేదా అన్నది ముందుగా తెలుసుకుని కానీ మనం సజెస్ట్ చేయకూడదు. జీ మ్యామ్. Okay. Now let us go to the last slide. The next product, Carnicotin tablet. Now this Carnicotin tablet also one of the very important health supplement, can be used for the complete health care as well as for the heart care. Now here the one tablet contains L-carnitine 500 mg, coenzyme Q10 100 mg, astaxanthin 10 mg, zinc sulfate 5 mg, folic acid 118 microgram, where we get energy 2.8 kilocalorie by one tablet and protein 0.600 milligram. So as a dietary supplement, it can be taken with a definitely with a healthcare professional guidance. So we all are now healthcare professionals. So along with that, only the pregnant ladies and young people should, the age below 12 years, it should not be given. Otherwise, above 15, this tablet will be very good for the, or about 25, we can say, not above 15, about 25 or 30. For the adult people, this tablet can be utilized. Yes, sir. Hello. Sai, sir. జీ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Please continue. Yeah. షల్ ఐ టెల్ మ్యామ్? Yeah. You just go through this slide, then మనకి we will move to గుండె next. ఆరోగ్యానికి, ఎస్ మ్యామ్, గుండె ఆరోగ్యానికి మరొక మంచి ప్రోడక్ట్ మన దగ్గర ఉన్నది ధన్వంతరి ప్రొడక్ట్స్ లో కార్నికో 10 టాబ్లెట్. కార్నికో 10 టాబ్లెట్ లో L-కార్నిటిన్ 500 mg, కోఎంజైమ్ Q10 100 mg, ఆస్టాక్సాంథిన్ 10 mg, జింక్ సల్ఫేట్ 5 మిల్లీగ్రాములు, ఫోలిక్ యాసిడ్ 188 mcgలు, వేరస్ 2.8 కిలోకేలరీల శక్తి తోటి ప్రోటీన్ 0.6 గ్రాములు, కొవ్వు శాతం అసలు లేకుండా ఉన్న డైటరీ సప్లిమెంట్ ఇది. గర్భవతులు 12 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు మట్టుకు ఈ టాబ్లెట్, ఈ సప్లిమెంట్ ని మనం రికమెండ్ చేయడానికి లేదు. అంతకంటే 25 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు గుండె ఆరోగ్యానికి, గుండె కండరాల ఆరోగ్యానికి, 50 సంవత్సరాల వాళ్ళైతే ఇంకా బాగా, ఏదైనా హార్ట్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇది రెగ్యులర్ గా వాడుకునే మంచి సప్లిమెంట్ కార్నికో 10. జీ మ్యామ్. Okay. So let us understand coenzyme Q10, L-carnitine and astaxanthin, what actually they are. Coenzyme Q10, first of all, it's a type of vitamin which is found in heart, liver, kidney and pancreas. Okay, and this is used as a treatment for heart and blood vessel condition, especially for the congestive heart failure, chest pain or high blood pressure. Coenzyme Q10, it helps to increase the energy, and also see, it has been mentioned here that it is right for the increasing the lifespan. Means once as we age, your Q10 becomes less in our body. So if you want to increase the lifespan, so your all the cells will be very, very active, and then coenzyme Q10 as a supplement can be taken. So levels are highest in the first 20 years of life. So after 20 years of life, the level of the coenzyme Q10 from the body starts decreasing. So as a supplement, this coenzyme Q10 can be taken. Second ingredient is L-carnitine, which is also a natural chemical which is made in human brain, liver and kidneys. L-carnitine is also important for heart and brain function, muscle movement and many other body processes. It also helps to the body turn fat into energy. L-carnitine level, if it is less in our body, it can be given orally as well as along with the IV. So L-carnitine is found in our Carnico 10 tablet, where we are taking this orally as a health supplement. Astaxanthin, it is a reddish pigment that belongs to the carotenoid family of the chemicals, and it is naturally found in some algae, and because of that we get pink or red color in seafood and some other fruits also. Astaxanthin is one of the very good potent antioxidant, and it has been found for the various health benefits. This is considered as king of carotenoids, means one of the most powerful antioxidant in nature.
and it is also helpful in the benefits in the brain and heart condition and various other body parts where we can use astaxanthin in the form of health supplements. So all these three are combined in our carnicotin tablet, and various benefits can be taken by coenzyme Q10, L-carnitin, and astaxanthin in just one tablet, that is carnicotin tablet. Yes, sir. కార్నికో 10 లో ఉన్న ముఖ్యమైన 3 పోషక పదార్థాలని మనము వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే, మొదటి పదార్థం కోఎంజైమ్ Q10. ఇది మనకి 20 సంవత్సరాల లోపు వ్యక్తుల్లో చాలా అధిక శాతంలో ఉంటుంది. ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దీని మోతాదు శరీరంలో బాగా తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి ఇబ్బందులు ఏర్పడే పరిస్థితి, గుండెకి సరైన శక్తి లేకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది ఒక విటమిన్ లాంటి పదార్థము. గుండె, లివరు, కిడ్నీ, ప్యాంక్రియాస్ అన్నిట్లోనూ మనకి దొరుకుతుంది. ఇందులో మనకి ఏంటంటే గుండె నుంచి రక్తనాళాల పరిస్థితి, గుండె కండరాల పరిస్థితి, గుండెపోటు రాకుండా కాపాడడం, రక్తపోటు నియంత్రణలో కోఎంజైమ్ Q10 పాత్ర ఎంతో ఉన్నది. కోఎంజైమ్ Q10 శక్తిని పెంచడానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. కోఎంజైమ్ Q10 ఈ విధంగా గుండె ఆరోగ్యము పెంపొందించడం ద్వారా, ఈ సప్లిమెంట్ మనం కార్నికో 10 ద్వారా దీని మోతాదుని పెంపొందించడం ద్వారా మన జీవన పరిమాణాన్ని మనము పెంచుకోవచ్చు, లైఫ్ స్పాన్ ని మనం పెంచుకోగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము. రెండవ పదార్థము L-కార్నిటిన్. ఇది ఒక సహజమైన రసాయనము. మనకు మెదడులోను, లివర్లోను, కిడ్నీల్లోను కనపడుతుంది. గుండెకి సంబంధించి పనితీరులోను, మెదడు పనితీరులోను, కండరాల కదలికల్లోను, రక్తపోటు నియంత్రణలోను L-కార్నిటిన్ పాత్ర చాలా ఉన్నది. కొవ్వుని శక్తి కింద మార్చడంలో L-కార్నిటిన్ పాత్ర అధికంగా ఉంటుంది. L-కార్నిటిన్ యొక్క నిష్పత్తి కానీ మోతాదు కానీ తక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనము ఈ సప్లిమెంట్ ద్వారా తీసుకోవడము ద్వారా మనము L-కార్నిటిన్ మోతాదుని పెంచుకోగలుగుతాము. ఓవరాల్ గా L-కార్నిటిన్ తీసుకోవడంతో పాటు ఇది శక్తి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి సెలైన్ బాటిల్ ద్వారా కూడా అందించాలని మన ఫుడ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అన్న చెప్పింది. ఎందుకంటే అంత ముఖ్యమైనది L-కార్నిటిన్ కాబట్టి ఎవరికైనా తక్కువగా ఉంటే మీరు సెలైన్ ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. మూడవ ఉపయోగకరమైన పోషక పదార్థము రంగు పదార్థము ఆస్టాక్సాంథిన్. మనకి ప్రకృతిలో అనేక రంగు పదార్థాలు, పిగ్మెంట్లని, కెరోటినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి. ఇవి చాలా ఆరోగ్యానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేసి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ఈ కెరోటినాయిడ్స్ కి రాజులాగా ఆస్టాక్సాంథిన్ ని పరిగణిస్తారు. ఇది ఒక ఎర్ర రంగు పిగ్మెంట్. సముద్రపు చేపల్లోను, కొన్ని రకాల నాచు పదార్థాల్లోను, సముద్రపు నాచు పదార్థాల్లోను న్యాచురల్ గా ఉంటుంది. దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకి ధన్వంతరి వారు కార్నికో 10 లో అందించారు. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఇది మెదడు, గుండె శక్తిని, ఆరోగ్యానికి, శక్తికి, అధికమైన ఒత్తిడి తట్టుకోవడానికి, ఇంకా సంతాన లేమిలో కూడా ఆస్టాక్సాంథిన్ యొక్క పాత్ర అద్భుతంగా ఉంది అన్నది మనకి రీసెర్చ్ చెప్తున్నది. జీ మ్యామ్. Now coenzyme Q10, it helps to treat and prevent diabetic neuropathy. It also helps to maintain chemotherapy-induced neuropathy. It protects the alcoholic neuropathy. This also helps to induce drug-induced neuropathy and nerve pain as well as neuroprotective agent. Along with that, we have coenzyme Q10, L-carnitin, and astaxanthin. We also have zinc in our tablet. So zinc is an essential trace element because very small amount of zinc is necessary for the human health. And lastly, folate or folic acid. This is also called as vitamin B9. So folate helps to develop, form DNA and RNA, and it is involved in the protein metabolism. So it is specially required to produce healthy red blood cells and critical during the periods of rapid growth. That is
such as during the pregnancy or fetal development. But this tablet should not be given during pregnancy. It is always given for the production of red blood cells and DNA and RNA production when the cells are getting damaged. So that time folate can be given. So these are the various usage of carnicotin tablet. And with the help of this Q10, L-carnitine and astaxanthin, we can protect our heart. We can give very preventive measures to take care of our health with the help of all these three natural ingredients along with zinc and folate. Yes, sir. కోఎంజైమ్ Q10 యొక్క పాత్ర వేరువేరు రకాల నరాల బలహీనతల్లో కూడా ఉన్నది. షుగర్ వల్ల కానీ, క్యాన్సర్ బారిన పడి కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్న పేషెంట్లలో కానీ, మద్యపానానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళలో కానీ నరాల బలహీనత అధికంగా కనబడుతుంది. దాని నుంచి కోఎంజైమ్ Q10 ఇంకా మందులు వేరువేరు రకాల దీర్ఘకాలిక మందుల ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళలో కానీ నరాలు బలహీన పడిపోతాయి. వాటిని మళ్ళీ శక్తి అందించే విధంగా కోఎంజైమ్ Q10 పాత్ర ఉండి నరాల్లో నొప్పుల్ని తగ్గిస్తుంది. ఆ విధంగా మెదడుని సంరక్షించే ఒక ఏజెంట్ లాగా మనకి కోఎంజైమ్ Q10 పనిచేస్తుంది. కోఎంజైమ్ Q10 ఆస్టాక్సాంథిన్ తో పాటు ఎల్-కార్నిటిన్ తో పాటు జింక్, ఫోలేట్ కూడా మనకి దీని ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. జింక్ మనకి ఒక ఖనిజము, అత్యంత ఉపయోగకరమైన తక్కువ మోతాదులో ఉండి ఎక్కువ పనిచేసే ఖనిజం. శరీరంలో జింక్ శరీర ఆరోగ్యానికి చాలా తక్కువ మోతాదులోనే ఉండాలి, కానీ అది లేకపోతే ఎన్నో రకాల రసాయన చర్యల్లో జింక్ యొక్క లేమి వల్ల ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. కాబట్టి జింక్ ని కూడా మనకి ఈ ప్రొడక్ట్ ద్వారా ధన్వంతరి వారు అందించారు. అదే విధంగా చివరిగా ఫోలేట్ కూడా మనకి ప్రొడక్ట్ లో అందుబాటులో ఉంది. ఫోలేట్ లో మనకి డిఎన్ఏ ఇంకా ఆర్ఎన్ఏ తయారు చేసే రసాయన చర్యలో ఫోలేట్ పాత్ర ఉంది. గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా డాక్టర్లు ఫోలేట్ అత్యధికంగా రికమెండ్ చేస్తారు. ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే శిశువు యొక్క మెదడు డెవలప్మెంట్ లో, శిశువు యొక్క ఎదుగుదలలో ఫోలేట్ పాత్ర చాలా అధికంగా ఉన్నది. జస్ట్ మ్యామ్. And the last product is CardioRich Heart Care Tablet. Now, as we have discussed about the increased blood pressure level, cholesterol blood level, increased level of homeostasis, increased fatness, deficiency of antioxidant, lack of exercise, viral infections, mental stress, high blood pressure. They all finally leads to the cardiac disease, and eventually the heart get disturbed, various symptoms are observed, and we get so many diseases along with the cardiac diseases. So we have a very good product, that is CardioRich Heart Care Tablet, which will provide perfect nutrition for protection of the heart. Now this contains Arjuna, this contains Yeshti Madhu, Gugul, linseed, fenugreek seed, garlic, turmeric, black pepper, moringa and sea buckthorn. So these are the various ingredients found in the CardioRich Heart Care Tablet, which includes very important medicine for heart health. These are very natural remedies that can be beneficial for your heart, as they can control blood pressure, they can reduce the cholesterol and also address the heart problems. Now Arjuna, it helps in the reducing blood pressure. Gugula can reduce the cholesterol and improve the heart health. Garlic also help in the reducing blood pressure. Turmeric, which is very rich in antioxidant, also helpful in the reducing in the blood pressure. Moringa, sea buckthorn. Sea buckthorn contains very rich amount of omega 3, 6, 7 and 9. Black pepper is also very good antioxidant. Moringa contains antioxidant, very important, this omega 3, 6, 9 fatty acids. So all combination of omega 3, 6, 9, then various good amount of antioxidant, which will all help to reduce these symptoms which are associated with the cardiac diseases, and will help to prevent the cardiac disease, and our heart will remain safe by all these ailments, and we can protect our heart with the help of these three products. First one is what? The omega rich, second one is carnicotin tablet, and third one is
cardio-rich heart care. Yes, sir. Now here the dose is 1 tablet in the morning, 1 tablet in the evening, before the food. Maybe just half an hour or 1 hour before the food. One tablet each morning and each evening. Yes, sir. కార్నికో 10 ఒమేగా రిచ్ తర్వాత ఇవాళ చివరి ప్రొడక్ట్ మన సెషన్ లో కార్డియో రిచ్ గుండె ఆరోగ్యానికి ధన్వంతరి వారి ద్వారా ఉన్న 3వ అద్భుత ప్రొడక్ట్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏదైతే గుండె జబ్బులు ఉన్నాయో అందులో ఎక్కువ మన దేశంలోనే కనబడుతున్నాయి అన్నది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము. ఇది ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ కి లింక్ అయి ఉన్నది. అధిక కొలెస్ట్రాల్, అధిక హోమోసిస్టిన్, షుగరు, కొవ్వు పదార్థాలు, ఇంకా శరీర రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడము, వ్యాయామం లేకపోవడము, వైరల్ జబ్బులు, లేదు అధిక ఒత్తిడి, పనిలో ఒత్తిడి, రక్తపోటు, ఇలాంటి అన్నిటి నుంచి మనకి రిలీఫ్ కి కార్డియో రిచ్ టాబ్లెట్ పూర్తిగా వనమూలికలతో కలిసి ఇచ్చినది. అర్జున గుగ్గులు, ఎస్టీ మధు, లిన్సీడ్, ఫెనుగ్రిక్, గార్లిక్, పసుపు, బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు, మొరింగా, మునగ, సీబక్తాన్ ఇవన్నీ కలిసిన క్యాప్సూల్ అండి ఇది. ఇందులో మనకి గుండె ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన అన్ని మూలికల్ని కలిపి అందించారు. ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా గుండె పనితీరుని మెరుగుపరిచే విధంగా, రక్తపోటుని నియంత్రించే విధంగా, కొలెస్ట్రాల్ ని నియంత్రించే విధంగా, గుండె సమస్యల్ని అడ్డుకునే విధంగా పనిచేస్తాయి. అర్జున ఆకులు రక్తపోటు నియంత్రణలో మనకు ఉపయోగపడతాయి. గుగ్గులు కొలెస్ట్రాల్ శాతాన్ని తగ్గిస్తాయి, కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుండా చూస్తాయి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి. వెల్లుల్లి కూడా కొలెస్ట్రాల్ శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది, పెరగకుండా చూస్తుంది. పసుపు ఎంతో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే యాంటీ ఆక్సిడెంట్, రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక టాబ్లెట్ ఖాళీ కడుపుతో పొద్దున్న రాత్రి ఎవరైనా తీసుకోగలుగుతారు. అరగంట పడుకునే ముందు తీసుకుంటే మనం గుండె ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఈ విధంగా ఈ 3 ప్రోడక్ట్లతోటి ఒమేగా రిచ్, కార్నికో 10, కార్డియో రిచ్ తోటి ధన్వంతరి బాస్కెట్ లో ఉన్న గుండె ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సప్లిమెంట్లని మనం ఇవాళ సెషన్ లో పూర్తి చేసుకున్నాము. ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే మీరు మీ అప్లైన్ల ద్వారా కానీ గ్రూప్ ద్వారా కానీ మాకు అందించండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇవాళ సెషన్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నామండి. On 29th September, it is World Heart Day. So I think with the help of this presentation, we would like to share some more information, and you can raise awareness about cardiovascular health, and encourage individuals to adopt the heart healthy habits for a better life. Thank you very much. So with this, we come to the end of the session. Thank you. 29 సెప్టెంబర్ ప్రపంచ గుండె ఆరోగ్య దినోత్సవం, వరల్డ్ హార్ట్ డే. ఈ రోజు మనం అందరము 29 ఇవాళ సెషన్ ద్వారా ముందుగానే గుండె ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ వివరాలన్నీ వీలైనంత మందికి మీరు లోకల్ గా అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. ఇవాళ సెషన్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నామండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you so much. Thank you.